Good afternoon, everybody. Okay, today we are going to see about the second unit in assessment for learning in classroom. That is assessment for learning. I am handling that paper. In that second unit we are going to see. Second unit is assessment for learning in classroom. In that first division is student evaluation in transmission. Transmission implies how a teacher transmits the knowledge from one person to another person. That is, a teacher, she transfers her knowledge, everything to the another person. Then a teacher has so much of knowledge. She is the dispenser of knowledge. So whatever knowledge she has, everything she is transmitting to her students. Then it is the important role how by transmitting the knowledge, the students are evaluated in the classroom. And students are evaluated in the sense we can say that there are so many methodologies, so many principles are there, so many techniques are there to evaluate in the classroom. Sometimes the teacher can evaluate through means of self-evaluation. Sometimes the teacher can assist them to do peer evaluation. Nowadays we are having the recent technique is continuous comprehensive evaluation. So many are there. So this aspect and all it comes under this second unit. And teaching means it is a transmission, that is a transacting all the knowledge. It is like a big process. It comes from the teacher to the students and it creates interest also. The students get interest by gaining so much of knowledge from the teacher. ஆசிரியரிடமிருந்து நாலேஜ் கிடைக்க கிடைக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து தே ஹாவ் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது, அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாடப்பொருளை வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது, அதனால் கற்றல் வந்து சிறப்பாக அமைகிறது. அதேமாதிரி ஆசிரியர் வந்து மதிப்பீடு செய்வதன் மூலமாக ஒரு மாணவனுக்கு வந்து தன்னைத்தானே அவன் மதிப்பீடு செய்வதன் மூலமாக அவனுக்கு வந்து ஒரு பாடத்தின் மேலே ஒரு அதிக ஆர்வமும் பாடப்பொருளின் மேலே அதிக நாட்டமுடையவனாக இருக்கிறான், இன்னும் அதிகமாக மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவல் ஏற்படுகிறது. So this is like a constructing of knowledge and we can give the knowledge with the new information. Teacher what they are doing is not only they are giving new information, from the old information they can give new information, new creatively they can give for to assist the students knowledge. Then it is like a process. Teaching is like a big process where we can do our attitude, our reaction, our gestures, our behavior, everything it transmits from the teacher to the student. And main thing for what purpose this teaching is given is to find out a solution. Some problem is there, some problem in the sense in the classroom we can say behavioral problems are there. So many problems are there. In that aspect the teacher must be very careful to analyze what type of problem, என்ன பிரச்சனைகள் வகுப்பறையில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், அது வந்து எதன் மூலமாக கிடைக்கிறது, பிஹேவியர் மோஸ்ட்லி வந்து பிஹேவியர் மூலமாக தான் அந்த ஆசிரியர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும். அப்படி பிஹேவியர் கிளாஸ் ரூமில் எப்படி இருக்குது அதை வந்து அவங்க அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ டீச்சர் மஸ்ட் பி த சென்டர்டு ஒன் ஃபார் த கிளாஸ் ரூம். அப்படின்னா தான் அவங்க என்ன செய்யணும், ஒரு சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன், அதாவது சென்டராக இருக்கிறதுனால தான் ஈ கேன் அனலைஸ் த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதேமாதிரி லேர்னர்ஸ் பிஹேவியர், லேர்னர் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து அவனால் கற்றல் எவ்வாறு சிறப்பாக செய்ய முடிகிறது என்று பார்க்க முடியும். தென் இப்போ வந்து ஆசிரியர் வந்து ஒரு மாணவனுடைய பிஹேவியரை பார்க்கணும், அதாவது நடத்தை. It is based on two principles. That is, one is behaviorism, that is it comes under stimulus response conditioning, stimulus response connection, that we can say connectivity. This we can say by the famous psychologist given by Pavlov as well as by Skinner. Pavlov, he has given classical conditioning. Classical conditioning, what he is telling is, he has experimented with one dog, that is based on the dog, how the dog salivates when it hears the sound of the bell. First of all, the dog was given food without the ringing of a bell, but as days goes by, sometimes a bell also is connected along with the food. Then later part, only the bell sound alone has been given and the dog salivates. So this goes on frequently they have done. So this shows the stimulus response, how the students they are responding to the stimulus, அதாவது தூண்டல் துலங்கல், மாணவனுடைய தூண்டல் துலங்கல் எவ்விதமாக இருக்கிறது வகுப்பறையிலும் பார்க்கக்கூடியது வந்து இந்த மெத்தடாலஜி. செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங். ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங் இஸ் வலுவூட்டல்.
That is, we have to give reinforcement also, not only stimulus response, we have to reinforce the students. So that also it gives the students to get more interest towards the student, towards the subject, towards the knowledge given by the teachers. So valuutal, reinforcement, some reward. Reward implies we can tell positive reward we have to give. Positive reward in the sense we can give some, if a student is getting more marks, then we can appreciate them in the classroom. We can say some positive reinforcement. Positive reinforcement implies some very good, excellent, like that we can give. Or else we can nodding the head, we can nod the head, we can smile, we can give gestures. These and all, it boosts up the students to have a more interest towards the classroom. So these and all given by operant conditioning, that is reinforcement. Reinforcement கிடைக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ப்ரைஸ் பண்ணும்போது, ஒரு டீச்சர் வந்து ப்ரைஸ் பண்ணும்போது நீ நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவன் அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கற்றல் மேலே வந்து ஈடுபாடு அதிகமாக அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஸோ அந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ஹெல்ப்ஸ் தம் டு கெயின் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் த டீச்சர்ஸும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும், அதேமாதிரி சப்ஜெக்ட் மேலேயும் அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஸோ தீஸ் டூ ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த கிளாஸ் ரூம் டு பி எஃபெக்டிவ். இதில் வந்து சில other behavior also we have to see, motor activity, vocal cords, internal bodily organs, everything we have to analyze. How each and every activity goes on for the sake of behaviorism. Then some drawbacks are there. Drawbacks in the sense in assessment, those who are getting very less marks, they have an inferiority complex. ரொம்ப குறைஞ்ச மார்க் கிளாஸில் வாங்கும்போது வந்து அவனால் வந்து என்ன செய்ய முடியாது, இந்த கற்றல் வந்து சிறப்பாக அவனால் செய்ய முடியாது. ஸோ வெரி பிலோ கிரேட் லெவல் அந்தமாரி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு டிமோட்டிவேட் ஆகும். இப்போ இந்த நவடேஸ் வாட் வி ஆர் ஹேவிங் கிரேடிங் சிஸ்டம். இப்போ கிரேடிங் சிஸ்டமில் இருக்கும்போது ரொம்ப வந்து கீழே, அதாவது பிலோ அவரேஜ் மார்க் வாங்குகிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து தன்னைத்தானே வந்து ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஹீ கேன் ஃபீல். அவனுக்கு வந்து படிப்பு மேலே ஒரு நாட்டம் இல்லாமல் போகக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்க முடியும். அதேமாரி அவனால் என்ன செய்ய முடியாது, ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோடு படிக்க முடியாது. ஹீ லேக்ஸ் அ செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், செல்ஃப் எஸ்டீம். அதேமாரி சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுனா, இப்போ அந்த மார்க்ஸ் வந்து ஒரு ரிலையபிளாக இருக்காது, நம்பகத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கலாம், வேலிடான மார்க்காக இல்லாமல் இருக்கலாம். இந்தமாரி கேஸ்லலாம் அந்த மாணவனால் என்ன செய்ய முடியாது, படிப்பு கவனம் செலுத்த முடியாது. டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு டீச்சிங் டெக்னிக்ஸ் வந்து ஒரே டீச்சிங் ஸ்டைல், ஒரே டீச்சிங் மெத்தடாலஜி, ஒரே டெக்னிக் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவனுக்கு போர் ஆயிரும். அப்போ என்ன பண்ண மாட்டான், கிளாஸை வந்து கவனிக்க மாட்டான். ஸோ தீஸ் அண்ட் ஆல் இட் டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆயிடுது, வந்து ட்ராபேக் ஆயிடுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அசஸ்மெண்ட் இன் கன்ஸ்ட்ரக்டிவிட்டிஸ் இம்ப்ளைஸ் இட் இஸ் ஒரு தியரி பேஸ்டில் அப்சர்வ் பண்ணுறது, ஆஸ் வெல் அஸ் சயின்டிஃபிக்காகவும் அப்சர்வ் பண்ணுறது. ஸோ இதில் என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்குன்னா, பீப்புள் ஹவு தே ஆர் ஏபிள் டு ஹாவ் நாலேஜ், அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது, அண்டர்ஸ்டாண்டிங், வெதர் தே ஹாவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேப்பபிலிட்டி, வெதர் தே ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்களா, அதேமாரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்களா, வெதர் தே கிரியேட் நியூ ஐடியாஸ் கிளாஸ் ரூமில் கேட்குறாங்களா, இதெல்லாமே பார்க்கணும். ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் அவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். அது மூலமாக என்ன கிடைக்குன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து தே கெயின் நாலேஜ் இன் த சப்ஜெக்ட். சம் கைடிங் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் த ஒன் இஸ் வி ஹாவ் டு கிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி. நம்ம இப்போ பாடம் நடத்துல வந்து அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து முழுமையான முறையில் வந்து அவங்களுக்கு ரீச் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ தென் வி ஹாவ் டு கிவ் whether the learning, they should not memorize root learning, that and all they should avoid. They the memorize பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடாலஜி. now they have to understand and they have to learn. ஸோ இந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகி லேர்ன் ஆகும்போது குவாலிட்டி இருக்கும், லேர்னிங்கில் வந்து ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ தீஸ் அண்ட் ஆல் கன்ஸ்ட்ரக்டிவிசம். ஸோ இட் இம்ப்ளைஸ் நாலேஜ் கெயின் ஆகுது, குவாலிட்டி இருக்குது, அதேமாதிரி ப்ராப்ளம் சால்விங். They are able to analyze the problem where they have gone mistake and they can find out one solution. Then they should know how to analyze one information, how to interpret. So அதனால தான் நான் முதல்ல சொன்னேன், it is a scientific study. ஸோ அவங்களே என்ன செய்யலாம், அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து அனலைஸ் பண்ணி எந்த இடத்துல நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம், எந்த சப்ஜெக்டில் எந்த இடத்துல. இப்போ வந்து சம்டைம்ஸ் ஒரு பாடம் வந்து பிடிக்கும், ஒரு பாடம் பிடிக்காமல் இருக்கலாம். இல்லாட்டினா இப்போ லாங்குவேஜ்னு எடுத்தோம்னா ப்ரோஸ் பிடிக்கும், பொயட்ரி பிடிக்காமல் இருக்கலாம், கிராமர் பிடிக்காமல் இருக்கலாம். ஸோ வேர் we have gone mistakeங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். then they have to find out the solution to that problem. these and all comes under this constructivism. next வந்து CCE வந்து continuous comprehensive evaluation. இதில் வந்து மெயின் ஃபோக்கஸ் வந்து கண்டினியூட்டி இருக்கணும். அதாவது it should go on continuous process. evaluation should be a continuous process and regularly it should be conducted. frequently they have to conduct in the classroom.
இது வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து எப்பப்போ அவங்க கிளாஸில் டெஸ்ட் வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ they can do it. அவங்களுடைய they can do it whenever they have leisure time, they can do it frequently, they can do it. There is no separate set of rules எல்லாம் கிடையாது. Whenever they feel they can do it. அதேமாதிரி they can evaluate பண்ணிக்கலாம், செல்ஃப் எவாலுவேஷன் everything they can give. இதில் வந்து ரெண்டு விதமாக அவங்க வந்து எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. ஒன்று வந்து ஸ்காலஸ்டிக், another one is co-scholastic. அதாவது கல்வி இணை செயல்பாடுகள், கல்வி இணை செயல்பாடுகள், கல்விசார், ஸ்காலஸ்டிக் இம்ப்ளைஸ் கல்விசார், கல்வி இணை செயல்பாடுகள். இதில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா FA + FB. FAங்கிறது வந்து 20 மார்க்ஸ், FBங்கிறது 20 மார்க்ஸ், டோட்டலாக வந்து 40 மார்க்ஸ். ஸோ ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்டுங்கிறது வளரறி மதிப்பாய்வு, அது வந்து ஒரு 40 மதிப்பெண்கள். அதேமாதிரி சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் வந்து 60 மதிப்பெண்கள். ஸோ வந்து 40 + 60 100 மதிப்பெண்கள். இந்த மாதிரி தான் எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஒவ்வொரு டேர்முக்கு எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ 3 டேர்ம்ஸ் இருக்குது மொத்தம் ஸ்கூலில், அதுபடி வந்து எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. இதில் வந்து கல்விசாருங்கிறது வந்து ஸ்காலஸ்டிக், ஸ்காலஸ்டிக்ங்கிறது கல்வி இணை செயல்பாடுகள். ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் as well as ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் B. ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் ஏல வந்து என்னெல்லாம் வரும்னா ஆக்டிவிட்டீஸ். இப்போ வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுக்கலாம் கிளாஸில், அதாவது வாழ்க்கை திறன்கள், லைஃப் ஸ்கில்ஸ் ஓரியன்டாக கொடுக்கலாம். அதேமாதிரி மனப்பான்மைகள், மதிப்புகள், இதெல்லாம் வந்து மதிப்பீடு செய்கிறது. அதாவது எவாலுவேஷன் ஆஃப் ஆட்டிடியூட்ஸ் எப்படி இருக்குது, வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குது, இதெல்லாமே வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த அனலைசிஸில் எது பெஸ்ட் டூவாக இருக்குதோ அதை வந்து எடுத்து தே வில் ஃபிக்ஸ் த மார்க் ஃபார் திஸ் ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட். அதேமாதிரி ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் பியில் வந்து என்ன எடுப்பாங்கன்னா சப்ஜெக்ட்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம தமிழ், இங்கிலீஷ், மேத்ஸ், சோஷியல் சயின்ஸுன்னு இருக்கும். அதில் வந்து டெஸ்ட் வைப்பாங்க. இப்போ வந்து அதில் வந்து அப்ஜெக்டிவ் வைக்கலாம், ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ், பேராகிராஃப், எஸ்ஸே வைக்கும்போது அதில் வந்து எது பெஸ்ட்டு டூ. இப்போ வந்து லாங்குவேஜ்னு எடுத்தோம்னா அவன் வந்து மனப்பாடமாக ஒப்பிக்க தெரியணும், ஓரல் டெஸ்ட் வைக்கலாம். அதேமாதிரி சம்டைம்ஸ் வாட் வி கேன் கிவ் இஸ் சம் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ், மெமரி போயம் கொடுக்கலாம். இப்போ மேத்ஸ் அந்த டேபிள்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த எனிதிங் தே கேன் கிவ் அண்ட் இன் திஸ் டூ பெஸ்ட் டூ தே கேன் டேக். ஸோ இந்த ரெண்டுமே தான் எடுத்து டோட்டலாக 40 மார்க்ஸ்னு அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் 60 மார்க்ஸ் வந்து சம்மேட்டிவ். சம்மேட்டிவ் இட் கம்ஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி இயர். ஸோ இந்த ரெண்டு டோட்டல் பண்ணால் தான் 100. ஸோ இது வந்து எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா இட் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பை CBSE இன் இந்தியா ஃபார் 6th to 10th as well as 12th. இது வந்து இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடாலஜிலேருந்து இது வந்து வேறுபட்ட ஒரு மெத்தடாலஜி. ரீசன்ட் டெக்னிக்ஸ் இட் ஹஸ் பீன் டன். ஸோ இதில் வந்து எதெல்லாம் அதில் இருக்குன்னா ஸ்கில்ஸ் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம், அவங்களுடைய பிஹேவியர் அனலைஸ் பண்ணலாம், தட் தே ஹாவ் டீம் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா, ஸோ எவ்ரி திங் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட். இதில் வந்து சம் டிவிஷன்ஸ் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராஜெக்ட் மெத்தட். ப்ராஜெக்ட்னு எடுத்தோம்னா செயல் திட்டம். இது வந்து இட் இஸ் ஒன் டெஃபினிஷன் இஸ் கிவன் பை கில்பேட்ரிக். இட் இஸ் அ wholehearted purposeful activity proceeding in a social environment. Wholeheartedly we have to do whatever the activity is given, we have to do it as an wholeheartedly. ஸோ இதில் வந்து வி கேன் கிவ் இண்டிவிஜுவல், வி கேன் கிவ் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் கொடுக்கலாம், இல்லாட்டினா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம குரூப் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கலாம், ஸோ சோஷியல் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து, அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் பொறுத்து வந்து அவங்க செயல்பட முடியும். அதேமாதிரி சம்டைம்ஸ் வி கேன் கிவ் சிம்பிள் ப்ராஜெக்டாக கொடுக்கலாம். இப்போ சின்ன கிளாஸ்லலாம் 6th 7thலலாம் சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் வி கேன் கிவ் பிகாஸ் 3 categories of students are there. Sometimes below average students they could not find out complex ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து அவங்களால செய்ய முடியாது. ஸோ அந்தமாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து சிம்பிளாக கொடுக்கலாம் ப்ராஜெக்ட். தென் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கொடுக்கலாம். கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்னா ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் கொடுத்து அதை ஃபில் பண்ண வைக்கிறது. தென் ஏஸ்தட்டிக் இம்ப்ளைஸ் சம் போம்ஸ்லாம் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ண வைக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து ஹையர் கிளாஸில் 9th 10th 11th 12thலலாம் கொடுக்கலாம். அதேமாதிரி ப்ராப்ளமேட்டிக்னா ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்து அதை சால்வ் பண்ண வைக்கலாம். ட்ரில் ப்ராஜெக்ட்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நாலேஜபிளாக இருக்கும், அந்தமாரி கொடுக்கக்கூடிய செயல் திட்டங்கள். ஸோ இதில் வந்து எப்படி நம்ம கொடுக்கணும்னா ஒரு சுச்சுவேஷனை கொடுத்து அதனுடைய தேவைகள் என்ன அவங்களுக்கு சொல்லிடணும். அந்த தேவைக்கு ஏற்ப அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ப்ராப்ளமை செலக்ட் பண்ணுவாங்க, அதை அனலைஸ் பண்ணுவாங்க, பிளான் பண்ணுவாங்க, எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இன்டர்பிரேட் பண்ணி கடைசியில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க சொல்யூஷன். இதுக்கு வந்து டீச்சர் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒரு கைடு மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்க ஜஸ்ட் தே வில் கைட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவு தே ஹாவ் டு டூ இன் த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க். ஜஸ்ட் லைக் எ ஃப்ரெண்ட் ஃபிலாசபர் அவங்க வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஹவு வி ஹாவ் டு டூ த ப்ராஜெக்ட் மெத்தட்னு. இதில் வந்து என்ன ரொம்ப அட்வான்டேஜ்னு எடுத்தோம்னா ரொம்ப ஃப்ரீடமாக செய்யலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீடம் இருக்குது கிளாஸில். ஸோ தே கேன் டூ இட் வெரி ஈஸிலி, தே கேன் டூ த ப்ராஜெக்ட். தென் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், இப்போ ப்ராப்ளம் சால்விங்லாம் ஹையர் கிளாஸில் கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க, இது எதனால் நம்ம செய்யணும், வை, வேர், வென், ஹவு, அதெல்லாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணி அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதேமாதிரி சோஷியலோட வந்து இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். இப்போ வந்து சொசைட்டியோட மிங்கிள் ஆகிற மாதிரி ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தோம்னா சோஷியல் வெல்பீயிங்க்கு வந்து அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து மெரிட்ஸ். ட்ராபேக்னு எடுத்தோம்னா ரொம்ப டைம் கன்சப்ஷன் ஆகும். இப்போ வந்து நம்ம எல்லா சிலபஸையும் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கு கொடுக்க முடியாது. நம்மள இருக்க கரிக்குலம் எல்லா கண்டென்ட் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட்டை தான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்காக கொடுக்க முடியும். இட் டஸ் நாட் சூட் ஃபார் ஆல் த டாபிக்ஸ். அதே வந்து நாலேஜபிளாக இருக்கணும். டீச்சர் வந்து கைட் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு அதுக்கு ஏற்றபடி நாலேஜபிளாக இருக்கணும்.
ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெத்தட், ப்ராஜெக்ட் மெத்தட். ரெண்டாவது வந்து செமினார். செமினாருங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்து அதில் வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க. they will give one information to the students and they have to deliver that information correctly. அது வந்து எப்படி கொடுக்கணும்னா லெக்சராகவும் அவங்க டெலிவர் பண்ணலாம் செமினார், இல்லாட்டினா டிஸ்கஷன்லையும் பண்ணலாம் அட் த எண்ட். ஸோ இது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னிக். இந்த செமினார்ங்கிறது மோஸ்ட்லி ஹையர் எஜுகேஷனில் இருக்கும். இப்போ வந்து 11th 12th காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் இந்த செமினார் கொடுக்குறாங்க, அதாவது கருத்தரங்கு. இதில் வந்து என்ன செய்யலாம்னா ஒரு ஏதாவது ஒரு டாபிக் கொடுத்து டிஸ்கஷன் பண்ண வைக்கலாம். அட் த எண்ட் they will give one particular topic to analyze and they have to give one essay ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு அதுபடி வந்து பேச வைக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து என்னெல்லாம் 2 டொமைன் வந்து இதில் வந்து we have to focus. One is cognitive as well as affective domain. Then it is based on psychological principles also. Then here also all the reports at the end we have to analyze. இப்போ குரூப்பாக பிரித்த பிறகு என்ன செய்யலாம், அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம், அனலைஸ் பண்ணி ஒரு கடைசியாக வந்து இதுதான் தீர்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அட் லாஸ்ட் we can give one conclusion. So these are all basic things. Some principles are there in seminar. It should be lingual, it should be social, it should be emotional and as well as maturity level இருக்கணும் செமினார் கொடுக்குறது. Then complex articles must be read and it should be understand. Then group discussion கொடுக்கலாம். இதில் learners they should interact. So group learners, groups as well as learners they can transform their ideas. Concepts எல்லாமே explain பண்ண மாதிரி இருக்கணும் higher level. அதேமாதிரி sometimes what we can do at the end we can ask some questions கேட்கலாம். questions கேட்டுட்டு அவங்க வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணலாம். இதை எப்படி எவாலுவேட் பண்ணுறதுனா செமினாரை வந்து ஃபார்முலாவும் எவாலுவேட் பண்ணலாம், இன்ஃபார்மல். ஃபார்மல் இம்ப்ளைஸ் சம்டைம்ஸ் என்ன செய்யலாம், டீச்சர்ஸே வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து அவங்களே வந்து ஒரு அந்த கன்க்ளூஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இல்லாட்டினா நம்ம எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வேறு யாராவது கூப்பிட்டு கூட என்ன நடக்குது கடைசியாக வந்து அந்த கன்க்ளூஷன் என்ன, இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம், ஏதாவது ஒரு டாபிக் எக்ஸாம்பிள் COVID-19 பற்றி பேசு அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஸோ தே வில் டாக் ஈச் ஒன் தே வில் கிவ் த வியூஸ். அட் லாஸ்ட் வி கேன் கிவ் ஒன் கன்க்ளூஷன். வாட் ஆர் த ப்ரிவென்டிவ் ஸ்டெப்ஸ், இல்லாட்டினா சம்டைம்ஸ் வாட் ஆர் த ட்ராபேக்ஸ், how we can eradicate, இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து பிரித்து கொடுக்குறது. அதில் வந்து they will discuss and they will give the conclusion. அதேமாதிரி இதில் வந்து உடனே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, ஃபீட்பேக் கிடைக்குது. சம்டைம்ஸ் we can வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ஷெடியூலாக நம்ம போட்டு அனலைஸ் பண்ணலாம், ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். தீஸ் அண்ட் ஆல் எவல்யூஷன் டூல்ஸ். இது வந்து இட் ஷோஸ் அ வெரி ஃபீசிபிலிட்டி, ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடாக நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும். அடுத்த தேர்ட் ஒன் வந்து அசைன்மெண்ட், ஒப்படைப்புகள். ஒப்படைப்புகள்ங்கிறது இது ஒரு லேர்னிங் டிவைஸ், ஒரு டூல் வந்து ஃபார் எவாலுவேஷன். இது எதுக்காக கொடுக்குறோன்னா அவங்க வந்து இண்டிபெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும். ஒப்படைப்புகள் இண்டிபெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணலாம், அவங்களாவே அவங்கள செல்ஃப் ரிலையபிளாக இருக்கும், அவங்களாவே இனிஷியேட் எடுத்து இந்த ஒர்க் செய்வாங்க. அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன ஹேபிட், ரீடிங் ஹேபிட் கிடைக்கும். ஏன்னா அவங்க போய் லைப்ரரியில் ரெஃபர் பண்ணணும், ரெஃபர் பண்ணி அந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க கொடுக்கலாம், ஒப்படைப்புகளில் கொடுக்கலாம். அவங்க லெஷர் டைமில் வீணாக்காமல் அது வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டபிளாக யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். இதனால் ஒரு ரெமிடியல் ஸ்டெப்ஸ், ஒரு பேக்வேர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, அதாவது ரொம்ப பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறனால அந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து அவங்களுக்கு நாலேஜ் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஏன்னா அவங்க போய் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க, அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி இன்டெப்த் அவங்களுக்கு நாலேஜ் கிடைக்குது. இதில் சம் கைண்ட்ஸ் இருக்குது. பேஜ் பை பேஜ் அசைன்மெண்ட், டெக்ஸ்ட் புக் அசைன்மெண்ட். இது வந்து எலிமெண்ட்ரி கிரேட் லெவலில் கொடுக்குறது. இது வந்து இட் இஸ் நாட் அன் ஃபீஸிபிள் மெத்தட், அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி மெத்தட். ரெண்டாவது வந்து சாப்டர் அசைன்மெண்ட்டாக கொடுக்குறது. இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல், இது வந்து ஹையர் செகண்டரி கிளாஸஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க ஆஸ் வெல் அஸ் காலேஜ் லெவலில். தென் ப்ராப்ளம் அசைன்மெண்ட்னா ரெஃபரன்ஸ், அதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளமை கொடுத்து அதை நீ ரெஃபர் பண்ணி அதை கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறது. இதனால் அவங்களுக்கு ஒரு திங்கிங் பவர் கிடைக்கிது. அப்புறம் டாபிக்கல் அசைன்மெண்ட், இது வந்து சோஷியலில் கொடுக்கலாம், இல்லாட்டினா சயின்ஸில் கொடுக்குறது. ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒகேஷ்னல் கோர்ஸ்லலாம் கொடுக்குற அசைன்மெண்ட். கான்ட்ராக்ட் அசைன்மெண்ட்னா ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட்காக கொடுக்குறது. யூனிட்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லையும் கொடுக்குறது. இந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம டிவைட் பண்ணியிருப்போம், அந்த யூனிட் வைஸ் டிவைட் பண்ணியிருப்போம். ஒவ்வொரு யூனிட் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து அசைன்மெண்ட்டாக கொடுக்கலாம். குரூப் அசைன்மெண்ட்னா இந்த அசைன்மெண்ட்டை நம்ம என்ன செய்யலாம், ப்ராஜெக்டாக கொடுக்கலாம். அப்புறம் சிலபஸ் அசைன்மெண்ட், சிலபஸில் வந்து அசைன்மெண்ட் பிரித்து அது என்ன செய்யலாம், காலேஜில் கொடுக்கலாம், இல்லாட்டினா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, இல்லாட்டினா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம். ட்ரில் அசைன்மெண்ட்டுங்கிறது போய் மெமரைஸ் பண்ண வைக்கிறது, அதாவது மோட்டார் ஸ்கில், எந்த அளவுக்கு மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த அசைன்மெண்ட் கொடுக்கலாம். ஃபோர்த் ஒன், திஸ் இஸ் கால் போர்ட்ஃபோலியோ. இந்த போர்ட்ஃபோலியோங்கிறது இதான் அந்த லாஸ்ட் ஒன் ஃபார் திஸ் அசஸ்மெண்ட். கற்றல் விவர தொகுப்பு, அதாவது கம்பைலேஷன் ஆஃப் அகடமிக் ஒர்க் ஆஸ் வெல் அஸ் அதர் எஜுகேஷனல் எவிடன்ஸ். அகடமிக் ஒர்க்கையும் எஜுகேஷ்னலாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எவிடன்ஸ் ரெண்டையும் சேர்ந்து கம்பைல் பண்ணுறது தான் போர்ட்ஃபோலியோ. இது எதுக்காக செய்கிறாங்கன்னா, கற்றல் விவர தொகுப்பு எதுக்காக செய்கிறாங்கன்னா, குவாலிட்டி இருக்கா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் எப்படி இருக்குது, குவாலிட்டி இருக்கா, வெதர் லேர்னிங் வந்து ரீச் ஆகிருக்கா, எந்த அளவுக்கு வந்து அவன் அகடமிக்காக அச்சீவ் ஆகிருக்கிறான்,
ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஹவு தே ஆர் ஏபிள் டு அகடமிக்லி தே ஆர் ஃப்ளரிஷிங், அவங்க கோர்சஸில் ஹவு தே ஆர் டூயிங், கிரேட் ஹவு வி கேன் கிவ். தென் வி கேன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் த கோல்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ராக்ரஸ் அவனுக்கு எப்படி இருக்குது, அகடமிக் சைடில் எந்த அளவுக்கு வந்து முன்னேற்றம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ போர்ட்ஃபோலியோ வந்து இட்ஸ் வெரி பிக் அசஸ்மெண்ட் டூல். இது வந்து இட் இஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்னு சொல்லலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே ஆர் மெஷர்ட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் in various language learning context. So for a particular period of time we can analyze them. So இது வந்து ஒரு எவிடன்ஸ் மாதிரி கிடைக்குது, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கில்லில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எவிடன்ஸ். ஆஸ் வெல் we can use the particular time, ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் உங்களுடைய ஸ்கில் எந்த அளவுக்கு எக்ஸிபிட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதேமாதிரி இப்போ வந்து இந்த 4 ஸ்கில்ஸில் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். லாங்குவேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் லிசனிங், LSRW லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங், ரைட்டிங்கில் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து how far they are able to give the outcome of these skills நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ப்ராக்ரஸ் எப்படி இருக்குன்னு. அதேமாதிரி 3 கம்யூனிகேஷனில் எப்படி இருக்குது, ஒன்று வந்து இன்டர்பர்சனல், தென் இன்டர்பிரேட்டிவ் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ரெசன்டேஷனல். இந்த 3லேயும் வந்து அவங்க எப்படி இருக்காங்க, 3 கம்யூனிகேஷன் மோட்ஸ். இந்த 3மே வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்க வெதர் தே ஹாவ் வேலிடிட்டி, ரிலையபிலிட்டி ரெண்டுமே இருக்குதான்னு சொல்லி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இந்த அசஸ்மெண்ட்னால என்ன பெனிஃபிட்னு எடுத்தோம்னா, we can measure what we have taught. நம்மளுடைய கற்றல் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அளவிடப்படக்கூடியதாக இருக்குது. தென் we can reveal the weakness. இப்போ ஏதாவது அதில் வந்து குறைபாடுகள் இருந்ததுன்னா நம்மளால் நிவர்த்தி செய்ய முடியுதா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ப்ராக்டிஸ். இந்த கற்றல் விளைவுகள் வந்து சிறப்பாக அமையக்கூடியதாக இருக்குது, அதில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தால் அதை வந்து நிவர்த்தி செய்ய முடிகிறதான்னு பார்க்க முடியும். ஸோ these and all it is linked for the progress towards all the assessment of national standard. ஸோ இதில் ப்ரோக்ரஸ் ஆக நேஷ்னல் லெவலுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கான்னு சொல்லி we can find out. And teacher can incorporate everything into an curriculum. So this portfolio is incorporated fully as an instruction and it is a learning experience and it is not a learning process. இது வந்து ஒரு learning experience தான். ஸோ இதில் வந்து இந்த போர்ட்ஃபோலியோனால ஒரு பாசிட்டிவ் இன்வால்மெண்ட் கிடைக்குது. அதேமாரி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they involve very actively, they involve very participate very actively, they have self confidence, அவங்களுக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்குது. லேர்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் அவங்க இம்ப்ரூவ் ஆகிறாங்க. they will assess their work, என்னென்ன ஒர்க் இருக்காங்க திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க. and they will tend to succeed in their work, they will succeed in their language. அதே மாதிரி என்ன கிடைக்குன்னா டீச்சர்ஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 2 பேருக்குமே ஒரு நாலேஜ் கிடைக்குது, இன்டெப்த் நாலேஜ் இருக்குது அந்த லேர்னிங்கில். ஏன்னா இது வந்து இண்டிவிஜுவலைஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக கொடுக்கப்பட்டது. இண்டிவிஜுவலைஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒவ்வொருத்தருடைய அவங்களுடைய கற்றல் விளைவுகள் எவ்வாறு இருக்குதுன்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம். அவங்களுடைய வீக்கர் ஏரியா என்னன்னு பார்த்துட்டு அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறோம். Then it is an evaluation format and it is adopted in many schools as well as in district. The teacher is giving opportunity even to involve parents also in this portfolio. அவங்களே வந்து இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க for the students learning. ஸோ இதோடைய அட்வான்டேஜஸ்னு எடுத்தோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்யலாம்னா அவங்களாவே செல்ஃபை எவாலுவேட் பண்ணிக்கலாம். அதேமாதிரி இட் லீட்ஸ் டு ரிஃப்ளெக்ஷன். அவங்களுடைய கற்றல் சிறப்பாக இருந்ததுன்னா அது வந்து அவங்க பிரதிபலிப்பு மூலமாக தெரியும். அதேமாதிரி கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இருக்கும், எதனால் இந்த வந்து விவர தொகுப்பு எதுக்காக கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அது மூலமாக அவங்க they will think and they will proceed and they will succeed in their learning. அதேமாதிரி அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதேமாதிரி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கா in measuring their learning goals. ஓகே, ஈஸியாக வந்து ஃபீசிபிலிட்டி, ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, நெகிழ்வுத்தன்மை இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதேமாதிரி டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் தே கேன் செட் அ லேர்னிங் கோல் செட் பண்ணிவிட்டு அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து மீட் பண்ணியிருக்காங்களா, ரீச் ஆயிருக்கா, டீச்சர்ஸும் பார்க்கணும், லேர்னர்ஸும் பார்க்கணும். அதேமாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ்க்கு. தென் we have to facilitate all the activities, we have to cooperate all the activities. peer evaluation அவங்க என்ன செஞ்சுக்கலாம், ஒப்பார் குழு மூலமாக என்ன செஞ்சுக்கலாம், எவாலுவேட் பண்ணிக்கலாம். அதேமாரி கோஆப்ரேட்டிவ் லேர்னிங் குரூப்ஸ் மூலமாக அவங்க எவாலுவேட் பண்ணிக்கலாம், பியர் கான்ஃபரன்சிங் மூலமாக பண்ணலாம். தென் they can have one structure, லேர்னிங்க்கு வந்து ஒரு ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி they can discuss. Then they have to students டீச்சர்ஸும் எதுக்காக பண்ணுறாங்க, டு அச்சீவ் த கோல், அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். Then multiple dimension also they can have in this progress. So these 4 things it comes under this CCE. Then next one is grading. கிரேடிங் வந்து தரம் எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறாங்க. இப்போ வந்து இதை வச்சு என்ன செய்கிறோம், ஒன்று மார்க்ஸ் போடுவோம், இல்லாட்டினா கிரேடிங் பண்ணுவோம். கிரேடிங்கிறது ஒரு ஸ்கேல் ஆஃப் குவாலிட்டி, இல்லாட்டினா ஒரு ரேங்க் கொடுக்குறது, இல்லாட்டினா ஒரு சைஸ், இல்லாட்டினா ஒரு ப்ரோக்ரெஷன், இல்லாட்டினா இட் இஸ் அன் அசைனிங் ஆஃப் அ மார்க்ஸ் கொடுக்குறது, இல்லாட்டினா ரேட்டிங் பண்ணுறது. ஸோ கிரேடிங் வந்து இட் இஸ் அன் பொட்டென்ஷியல் டூல், இட்ஸ் அன் பவர்ஃபுல் டூல் ஃபார் த டைரக்ஷன். ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த எஜுகேஷன் ப்ராசஸ். இட் ஹெல்ப்ஸ் டு அனலைஸ் டீச்சிங் லேர்னிங், அதாவது கற்றல் கற்பித்தல் சிறப்பாக அமைந்திருக்கிறான்னு பார்க்கக்கூடியது வந்து இந்த தரம். ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா how we can conducting examination based on that, இந்த மார்க்கிங் எல்லாத்தையும் வந்து கிரேடிங்காக மாற்றிடுவோம்.
ஸோ கிரேடிங்கில் வந்து என்னன்னா it is by English alphabet only we are giving this grading. ஸோ it is on predetermined ஸ்டாண்டர்டாக என்ன செய்கிறாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு சிம்பாலிக் ஃபார்ம் மூலமாக கிரேடிங் பண்ணுறோம். ஸோ இட் ஷுட் பி கிளியர்லி ஸ்பெல்ட் அவுட். அதாவது 10 பாயிண்ட்ஸ் கிரேடிங் ஸ்கேல் இருக்குது ஃபார் ஸ்காலஸ்டிக் அச்சீவ்மெண்ட்டில். 91லேருந்து 100 வந்து மார்க் இருந்துச்சுன்னா A1 கிரேட், அதாவது 10 பாயிண்ட்ஸ். அதேமாதிரி 81லேருந்து 90 தான் A2 கிரேட், அப்படின்னா 9 பாயிண்ட்ஸ். 71லேருந்து 80 இருந்துச்சுன்னா B1 கிரேட் 8 பாயிண்ட்ஸ். 61லேருந்து 70 இருந்தால் B2 7 பாயிண்ட்ஸ். 51லேருந்து 60னா C1 6 பாயிண்ட்ஸ். 41 to 50னா C2 5 பாயிண்ட்ஸ். 31 to 40னா D கிரேட் 4 பாயிண்ட்ஸ். 21 to 30னா E1. 0 to 20னா E2. ஸோ இந்த கிரேடிங்னால என்ன ஆகுனா நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம், ஒரு குரூப்புக்கும் இன்னொரு குரூப்புக்கும் கம்பேர் பண்ணலாம் மார்க்ஸை. அதேமாரி இந்த டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்க கிளாஸ் சப்ஜெக்ட்ஸில் கம்பேர் பண்ணலாம். அதேமாரி இன்ட்ரா குரூப்னா ஒரு சிங்கிள் டீச்சர், இப்போ லாங்குவேஜில் வந்து we can compare with one section of the language teacher with another section of the language teacher. அதேமாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டீச்சர்ஸோடையும் கம்பேர் பண்ணலாம். இன்டர் குரூப் நிறைய டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்க, ஒரு சப்ஜெக்ட் ஹேண்டில் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்க மார்க்ஸை வந்து நம்ம கிரேடிங் மூலமாக கம்பேர் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் இது பேர் வந்து நார்ம் ரெஃபரன்ஸ். இந்த கம்பேர் பண்ணுறது பேர் நார்ம் ரெஃபரன்ஸ். அண்ட் தீஸ் கம்பேரிட்டிவ் கிரேட் பை டிஃப்ரெண்ட் டீச்சர்ஸ் ஷுட் பி given to the peer group. ஸோ இதனால் என்ன மெரிட்ஸ்னு எடுத்தோம்னா இட் அட்டைன்ஸ் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ், கற்றல் உடைய நோக்கங்களை வந்து அடையக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதேமாதிரி ஃபேவரபிள் கண்டிஷனாக இருக்கணும். இது வந்து கிரேடிங் வந்து ஜஸ்டிஃபைபிளாக இருக்கணும் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இட் ஷுட் பி ஜஸ்டிஃபை த கிரேடிங் சிஸ்டம் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதேமாதிரி ஸ்கேலிங் ப்ராப்பராக வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. அதேமாதிரி இட் ஷுட் பி அன் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி ஒன். லேர்னர்ஸ்க்கு வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு ரீச் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இட் ஷுட் அட்டைன் த ரிலேஷன் டு த ஹோல் குரூப் ஆல்சோ. ஹோல் குரூப் வந்து இது வந்து ஒரு அட்டைன்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கற்றல் விளைவுகளுக்கு வந்து ஒரு சிறப்பாக அமையக்கூடியதாக இருக்கணும். ஸோ இதோட வந்து இந்த செகண்ட் யூனிட்டுடைய half of the portion I have completed. Thank you.